Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with microprocessor series. This one is our lecture number 4, and in this video we will see the pin diagram and some basic pins of microprocessor 8085. There are several pins are available in the microprocessor. We already saw in the previous lecture the features of microprocessor. In that lecture we already saw there are the 40 plastic ceramic pins are available in the microprocessor. So some of that pins we will see in this lecture. The pins are ALE pins, RD pins and WR pins. These three pins we will discuss in this video. Okay, so let's start our today's video with pin diagram and pins in microprocessor 8085, lecture number 4. So first of all we will going to see this the pin diagram. This one is a pin diagram of microprocessor 8085. This one is a microprocessor 8085, and there are the several 40 pins are available in this microprocessor. So these are the plastic ceramic pins. Okay, first, second, third, fourth, fifth. These are the plastic ceramic pins, and total pins are 40 pins. 40 pins are available in this microprocessor. Okay, so from this microprocessor pins we will understand the basic three pins. Which one? First is ALR, okay, RD pins and WR pins. ALE, RD and WR pins. So these pins we will discuss in this video. So understand what is that. This one is a pin diagram. Okay, in your examination they will ask draw the pin diagram for 2 marks, 3 marks. Okay, so understand this. These are some basic pins, 40 pins, and this one is a functional pin diagram of 8085. So first is pins in microprocessor 8085. The first pin is ALE pins. What is ALE pins? Now we understand what is ALE pins. The first point is address latch enable one special output signal generated by the microprocessor. What is the meaning of this sentence? ALE is a short form of address latch enable. Address latch enable is a long form of ALE. ALE, address latch enable, and this one is a special output signal. This one is a special output signal, means it generates the output. Okay, output signal generated by the microprocessor means this one is the output signal generated by the microprocessor. Microprocessor generate these signals to show the what is the actual output of this operation. Okay, so address latch enable means special output signal generated by the microprocessor. मायक्रोप्रोसेसर जेव्हा एखादी गोष्ट परफॉर्म करतो तर त्याचं आउटपुट दाखवण्यासाठी एखादा सिग्नल जनरेट करतो. त्या सिग्नल जनरेट झाल्यानंतर आपल्याला एखादा ॲड्रेस दिसेल किंवा एखादं आउटपुट जनरेट होईल, तर ते कोणत्या माध्यमातून दिसेल, तर ते ॲड्रेस लॅच एनेबल या पिनच्या माध्यमातून आपल्याला दिसेल. ओके, सो ॲड्रेस लॅच एनेबल इज अ वन स्पेशल आउटपुट सिग्नल जनरेटेड बाय द मायक्रोप्रोसेसर. नेक्स्ट पॉईंट इज इट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन. Means there is any operation is performed by the microprocessor, so ALE indicate the beginning of that operation. म्हणजे एखादं ऑपरेशन जर मायक्रोप्रोसेसरला सुरू करायचं आहे तर त्या मायक्रोप्रोसेसरच्या ऑपरेशनची बिगिनिंग जी सुरुवात आहे ती कोण इंडिकेट करते? ALE. सो ALE indicate the beginning of that operation. Next point is it is a positive going pulse generated during the first clock cycle of machine state, and it indicates that the bits on AD7 to AD0 are address bits. Means ही जी ALE नावाची पिन्स आहे तर ती ALE नावाची पिन्स काय? पॉझिटिव्ह गोईंग पल्स आहे. पॉझिटिव्ह पल्स आहे जनरेटेड ड्युरिंग फर्स्ट क्लॉक सायकल ऑफ मशीन स्टेट. दिस वन इज अ पॉझिटिव्ह गोईंग पल्स जनरेटेड ड्युरिंग द फर्स्ट क्लॉक सायकल ऑफ मशीन स्टेट. व्हॉट इज मीन बाय फर्स्ट क्लॉक ऑफ मशीन स्टेट? म्हणजे जेव्हा मशीन आपली एखादं ऑपरेशन स्टार्ट करते तर त्याच्यामध्ये कशा सायकल्स असतात. एक परफॉर्म झाल्यानंतर परत सायकल कशी असते की जिथून आपण ऑपरेशन सुरू केलं परत आपण तिथेच येऊन पोचतो. तर ही दिस वन इज अ वन सायकल, सेकंड सायकल, थर्ड सायकल, याला म्हणतात क्लॉकवाईज सायकल. बरोबर आहे. तर जेव्हा आपलं फर्स्ट क्लॉकवाईज म्हणजे ऑपरेशन जेव्हा सुरू होते आणि जेव्हा आपलं फर्स्ट
सायकल त्या मशीन स्टेटचं सुरू होतं तर त्या मशीन स्टेटमध्ये ही जनरेट होते, पहिल्याच सायकलमध्ये ही जनरेट होते. पॉझिटिव्ह गोईंग पल्स जनरेटेड ड्युरिंग द फर्स्ट क्लॉक ऑफ सायकल. कारण हे काय करतो, इट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन, सो इट इज जनरेटेड इन द फर्स्ट क्लॉक सायकल ऑफ मशीन स्टेट. म्हणजे जी मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करत आहे त्याच्या पहिल्याच क्लॉक सायकलच्या मशीन स्टेटमध्ये ही जनरेट होते. अँड इट इंडिकेट दॅट बिट्स ऑन AD7 अँड AD0 ॲट ॲड्रेस बिट्स. मीन्स इट रिक्वायर द 8 ॲड्रेस बिट्स. 8 ॲड्रेस बीट आहे कोणते, AD7 टू AD0. AD7 टू AD0 हे जे 8 बीट्स आहेत, या 8 बीट्सचा वापर कोण करते, हे ALE पिन्स. ALE पिन्स युजेस दिस AD7 टू AD0 ॲड्रेस बिट्स. ओके. मग याच्यावर काही मल्टिप्लेक्स होतात, काही याच्यावर दुसरे ऑपरेशन परफॉर्म होतात, आणि जेव्हा तो डेटा ट्रान्सफर करायला जात होता तेव्हा यांचे बिट्स चेंज होतात. आता तो सध्या कुठून स्टार्ट करत आहे, AD7, AD6, AD6, AD5, AD4, AD3, AD2, AD1, AD0, म्हणजे असे 8 प्रकारचे ॲड्रेस बीट त्यांनी आता सध्या घेतलेले आहेत बिगिनिंगला. ओके. पुढे काय होतं बघू आपण. नेक्स्ट पॉईंट इज this signal enable the lower 8 bit of address from the multiplex bus to latch the external devices. This signal enable the lower 8 bit of the address from the multiplex bus to latch into the external devices. म्हणजे हे काय करतो, जेव्हा लोअर जे 8 बीट्स आहेत ॲड्रेसचे त्याला काय करतो, मल्टिप्लेक्स बसमधून घेतो. मल्टिप्लेक्स मीन्स त्याची जी पॉवर आहे, मल्टिप्लेक्स बसचं काम काय, ती पॉवर त्याची तो एक्सपांड करतो. ओके. सो इट विल टेक द लोअर 8 बीट ॲड्रेस फ्रॉम द मल्टिप्लेक्स बस आणि कशासोबत जॉईन करायसाठी, एक्सटर्नल डिव्हायसेससोबत. एक्सटर्नल डिव्हायसेससोबत जॉईन करण्यासाठी तो काय करतो, मल्टिप्लेक्स बसमधून लोअर बीट एनेबल करतो आणि एक्सटर्नल डिव्हायसेससोबत लॅच करतो. ओके. नेक्स्ट वन, आफ्टर AD0 टू AD7 चेंजेस ओव्हर टू डेटा बस. म्हणजे मी काय सांगितलं की तुम्हाला जेव्हा मल्टिप्लेक्स बसमधून तो घेतो तेव्हा तो एक्सटर्नल डिव्हायसेससोबत लॅच करतो. मग त्याची ॲड्रेसेसचे बिट्स जे आहेत ते पहिले किती होते, AD7 टू AD0 होते, आता किती झाले, AD0 टू AD7 चेंजेस ओव्हर टू डेटा बस. जेव्हा आपण तो डेटा बसमध्ये ट्रान्सफर करतो, ओव्हर करणे म्हणजे ट्रान्सफर करणे, त्या डेटा बसला तो प्रोव्हाइड करतो. कोणता, AD0 टू AD7. सिम्पल याच्यामध्ये तो ॲड्रेस बिट्स कोणते यूज करतो, AD0 टू AD7 8 बिट्स यूज करतो. सो सिम्पल. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पिन इज RD पिन. नेक्स्ट पिन इज RD पिन. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ RD पिन इज दिस इज अ रीड कंट्रोल सिग्नल. we can easily understand by seeing this the okay RD means read control signal. This is the abbreviation of read control signal. okay, RD means this is a read control signals. म्हणजे आपल्याला याच्या नावावरून लक्षात येते की हा काहीतरी रीड करत असणार. ओके. नेक्स्ट पॉईंट इज इट इज अ ॲक्टिव्ह लो सिग्नल. दिस वन इज अ ॲक्टिव्ह लो सिग्नल. म्हणजे ॲक्टिव्ह आहे पण लो आहे, त्याची जी आहे ते लो आहे. ओके. सिग्नल कसा आहे, तो लो सिग्नल आहे. हाय सिग्नल आहे का, नाही, लो सिग्नल. दिस इज अ ॲक्टिव्ह लो signal. Next point is this signal indicate that selected input output or memory device is to be read and data is available on the data bus. मी आधीच सांगितलं की याच्या नावावरूनच आपल्याला कळून येते की हा काय करतोय, रीड करतोय काहीतरी. रीड कंट्रोल सिग्नल मीन्स रीडला कंट्रोल करतो आहे असा सिग्नल. तर हा काय करत आहे, धिस सिग्नल इंडिकेट दॅट सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट, म्हणजे जो आपला बाकीचे जे एक्सटर्नल डिव्हाइस इनपुट आउटपुट डिव्हाइस आपल्या कम्प्युटरला आपण जॉईन केलेलं आहे ते डिव्हायसेस किंवा आपल्या कम्प्युटरची मेमरी डिव्हाइस इज टू बी रीड, म्हणजे आपण त्याला रीड करू शकत आहे. त्याच्यामध्ये जो डेटा आहे तो डेटा आपण रीड करू शकत आहे आणि तो डेटा बसमध्ये अवेलेबल आहे. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ डेटा बस? आय ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस डेटा बस, ॲड्रेस बस अँड कंट्रोल बस इन द प्रिव्हियस लेक्चर. If you missed that lecture, please go in description, check out the link of that video and understand what is the address bus, data bus and control bus. That lecture is very very important as per your microprocessor series. Okay, so in every lecture we have the reference of that lecture. Okay, so this signal indicate that selected input output or memory devices is to be read
म्हणजे त्या मेमरी डिव्हाइसेस किंवा एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिव्हाइसमधून आपण रीड करू शकतो आणि रीड केलेला जो डेटा आहे तो डेटा बसमध्ये अवेलेबल आहे, डेटा बसमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, डेटा बसमध्ये अवेलेबल आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजेच हा आर डी जी पिन आहे ती काय इंडिकेट करते की आपण जो डेटा आहे तो रीड केला आणि तो डेटा बसमध्ये अवेलेबल आहे. दिस सिग्नल इंडिकेट दॅट सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट मेमरी डिव्हाइस इज टू बी रीड अँड डेटा इज अवेलेबल ऑन डेटा बस. नेक्स्ट पॉईंट इज इट इज ट्रायस्टेटेड ड्युरिंग द होल्ड अँड हाल्ट. होल्ड अँड हाल्ट मीन्स त्याच्यामध्ये एखादी प्रोसेस चालू आहे, एखादी दुसरी प्रोसेस आली तर त्याला होल्ड करून ठेवायचं म्हणजे त्याला थांबवून ठेवायचं, किंवा हाल्ट करणे म्हणजे त्या प्रोसेसला बंद करणे किंवा कट करणे. थोडक्यात आपण एखाद्याचं बोलणं जसं कट करतो तर तशी एखादी प्रोसेस जर मधात येत असेल तर तिला तो कट करतो. हाल्ट करणे म्हणजे त्याला कट करणे. ओके, इट इज ट्रायस्टेटेड ड्युरिंग द होल्ड अँड हाल्ट. व्हॉट इज मीन बाय ट्रायस्टेटेड? देर आर द 3 स्टेट्स available in the microprocessor: low, high and high impedance. Low, high and high impedance. सो या 3 स्टेट्स असतात. त्या 3 स्टेट्स एकत्र आल्यानंतर त्याला म्हणतात ट्रायस्टेटेड. ओके, तर त्या ट्रायस्टेट्स कधी तयार होतात? होल्ड आणि हाल्ट यावेळेस. ह्या पण 2 काय आहेत? या पिन्स आहेत. ह्या पण काय पिन्स आहेत मायक्रोप्रोसेसरच्या. ओके, नेक्स्ट वन WR. WR इज अ थर्ड पिन. ओके, फर्स्ट पॉईंट ऑफ WR इज this one is a read control signal, write control signal. RD is a read control signal and WR is a write control signal. नावावरूनच कळत होते की हा काहीतरी राईट करत असणार. RD काय करत होता? रीड करत होता. RD is a read control signal, WR is a write control signal. Next point is this is also active low signal. active low signal. RD पण काय होता? रीड कंट्रोल सिग्नल, तो पण ॲक्टिव्ह लो सिग्नल होता. आणि WR काय? हा पण ॲक्टिव्ह लो सिग्नल आहेत. या पिन्स तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यामागचं कारणच हे आहे की तुम्हाला एक्झाममध्ये नाही का पिन्स विचारले जातात. असं तुम्हाला क्वचित विचारलं जाईल की ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ मायक्रोप्रोसेसर अँड एक्सप्लेन ऑल पिन्स, असा कधीच क्वेश्चन विचारलेला जात नाही. क्वेश्चन असा विचारला जातो, फ्रेम असा केला जातो क्वेश्चन की समजा एखाद्या 40 पिन्समधल्या काही पिन्सचे नावं देतील आणि एक्सप्लेन और राईट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पिन, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टर्म्स, अशा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. त्याच्यामुळे एक एक पिनचं एक्सप्लेनेशन आपण इथे घेत आहे आणि त्याच्यावर 2-2, 3-3 मार्कांचे शॉर्ट नोट्स विचारू शकतात तुम्हाला. सो हे जे आहे मी तुम्हाला इझी वेमध्ये सांगत आहे जेणेकरून तुमच्या लक्षात लवकर येईल. ओके, WR इज अ राईट कंट्रोल सिग्नल अँड दिस वन इज ऑल्सो ॲक्टिव्ह लो सिग्नल. आणि बऱ्याच एक्झाम्समध्ये हे असे शॉर्ट नोट्स विचारलेले आहेत. So this one is a very very important lecture as per your exam point of view. Okay, next point is this signal indicate that the data on data bus are to be written into the selected memory location. हां, आता राईट कंट्रोल सिग्नलमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की राईट करणार आहे हा कुठेतरी, तर आता तो पॉईंट आलेला आहे. दिस सिग्नल इंडिकेट दॅट द डेटा ऑन डेटा बस, म्हणजे रीड केलेला जो डेटा आलेला आहे, जेव्हा आपण डेटा रीड केला तर तो कुठे आला? डेटा अवेलेबल इन डेटा बस. डेटा बसमधून डेटा कुठे आला? डेटा बसमधला डेटा आपल्याला मेमरीमध्ये स्टोअर करायचा आहे किंवा मेमरीमध्ये राईट करायचा आहे. तर जेव्हा हा सिग्नल ॲक्टिव्ह होईल तर तेव्हा तो काय इंडिकेट करेल की जो डेटा बसमधला जो डेटा आहे तो सिलेक्ट केलेल्या मेमरी लोकेशनवर राईट होईल. सिलेक्ट केलेल्या मेमरी लोकेशनवर राईट होईल. जसं आता आपण सिलेक्ट केलेलं आहे की we have to write this data on this memory location. So WR indicate that the data are to be written into the selected memory location. म्हणजे सिलेक्ट केलेल्या मेमरी लोकेशनमध्ये डेटा जो डेटा बसमधून आलेला आहे तो डेटा सिलेक्ट केलेल्या मेमरी लोकेशनमध्ये राईट झालेला आहे. हे काय करेल? तो इंडिकेट करेल. नेक्स्ट पॉईंट इज इट इज ट्रायस्टेटेड ड्युरिंग द होल्ड अँड हाल्ट. जसंच मागच्या जे सांगितलं तुम्हाला होल्ड अँड हाल्टमध्ये काय असतो, ट्राय स्टेटमध्ये WRची पिन आहे ती जाते. ओके, सो दीज आर सम बेसिक पिन्स ऑफ मायक्रोप्रोसेसर 8085. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. वी विल कॅच यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ अँड प्लीज जॉईन अवर टेलिग्राम ग्रुप. अँड फ्रॉम टुडे आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड you the notes, IMP questions and test paper also. So please join our Telegram group. Go in description and check out the link of that Telegram group. Okay,
Thank you so much for watching this video. Please subscribe our channel, hit the bell icon so that you will get the notification of each and every uploaded.